ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ, ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਸਰਤ ਅਗਨਤ, ਤਿਨ ਕੋ ਮੋਹ ਭਿਆ ਮਨ ਮਦ ਕਾ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨਿ ਪਾਈ, ਰਿਜਕ ਦਿਆ ਸਭ ਹੂੰ ਕੋ ਤਦ ਕਾ। ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਜਾ ਕੋ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ, ਹਰ ਹਰ ਸਈ ਜਪਾਤ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਤਿਨ ਰਾਮ ਸਿਉ, ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗਾਤ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਪਿਛੜ ਰਾਤੀ ਉਠ ਬਹੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਾ ਵੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਰਨਾ ਨਿਧਾਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ। ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜੋ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਤਾਤ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ। ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ, ਗੁਰ ਰਾਮੈ ਦੀਓ।
गुर रामदास दर्शन परस, कह मथुरा अमृत बैन, मूरत पंच परमाण पुरख, गुर अर्जन पिखो नैन। जिन्हां सतगुरां दा पावन पवित्र प्रकाश आगमन चूना मंडी लाहौर विखे होया। बचपन तो ही उस अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर की कृपा रहमत का सदका भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बण आवै। गुरु रामदास महाराज जी की चरण छो प्राप्त हो गई। ऐसी प्रेम भावना शरदा ते लगन गुरु अमरदास महाराज के चरणों के नाल बनी। ते धन श्री गुरु रामदास महाराज सतगुर सच्चे पातशाह जी जो उस वक्त भाई जेठा जी के नाम के नाल सिख संगतां बुलाउंदियां, सतगुर सच्चे पातशाह जी उन्होंने बुलाउंदे। सेवा सिमरन निमरता उदार चित देख करके धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने अपनी सपुत्री का जो आनंद विवाह सी वो भाई जेठा जी दे नाल कर देना कीता। अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर वाहेगुरु जी की रहमत का सदका जदों बीबी भानी जी ने झोली अड्ड के धन श्री गुरु अमरदास महाराज सतगुर सच्चे पातशाह जी के मुबारक रसना तो सारे ही बचन झोली च पवा करके स्वीकार कर लए। गुरु अमरदास महाराज जी ने यह स्पष्ट भी किया कि ऐस पुत्री आने वाले समय दे विच बहुत बड़े कष्ट ते दुख बड़े इम्तिहानां चों निकलना पवेगा। ते जे तू अपने पति धन गुरु रामदास महाराज सतगुर सच्चे पातशाह जी नूं गुरता गद्दी ते देखना चाहुंदी है। सिख इतिहास दे अंदर एक ऐसी नवेकली माता भानी जी है ते जिसदा जो पिता वो भी गुरु नानक महाराज जी की गुरता गद्दी ते सवाईमान ते जिसदा पति भी गुरु नानक महाराज सतगुर सच्चे पातशाह जी दे तख्त ते सवाईमान ते सिर ते छतर झुल रहा है। ते फिर माता भानी जी दी ही कुख तो गुरमुख प्यारिओ जिथे पिरथी चंद महादेव ते शहीदां दे सरताज सबर संतोख दे सागर बाणी दे बोहित जिन्हां ने संसार दी रूहां ते प्राणी ते जीव दे भले दे वास्ते तरस करके ये नाम बाणी दा जहाज बनाया ते सारे ही संसार नूं गुरु अर्जन देव महाराज जी ने यह सच्चा उपदेश बख्शण कीता कि जिसदा भी दिल करदा भजन बंदगी सिमरन साधना भगती ते कमाई करके परमात्मा तक पहुँच सकदा, परमेश्वर की प्राप्ति कर सकदा। जिस तरह गुरु रामदास महाराज जी के पावन पवित्र बचन के नीच जात हर जपत्या, उत्तम पदवी पाए पुछो बिदर दासी सुतै किसन उतरिया, घर जिस जाए हर की अकथ कथा, सुनहो जन भाई जित सहसा, दुख भूख सब लै जाए। गुरबाणी दा जाप, गुरबाणी दा कीर्तन, गुरबाणी की कथा विचार सुन के कोई भी जीव जिस जिस दा दिल करे मन करे वो अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर की प्राप्ति कर सकदा। ऐसा सौखा
ਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 733 ਤੇ 34 ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਾਏ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇੜੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਢੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੌੜੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਐ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਐ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਭੇਟਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸਵਾਸ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਤਤ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਹੈ, ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
वे 10वें पातशाह साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, जिन्हां ने तख्त सचखंड हजूर साहिब विखे ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਣ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਣ ਸਰੀਰ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ। ਪਰ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਣ ਘੋੜੇ ਹੀ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨਵਾੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਗੁਪਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਭਗਤ ਸੰਤ ਤਤ ਵੇਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨਕ ਵਾਰ ਜਾਉ ਬਾਰੈ, ਬਾਰਨੈ ਬਲਿਹਾਰਨੈ ਲੱਖ ਵਰੀਆ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੈਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਾਹੇ ਤਾਹੇ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਸੇਵਕ ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੈ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤਤ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਹੈ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਊਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ। ਤਤ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਕਵਿਤ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਮ ਕੀ ਸਦਰ ਕਤ ਮਿਟਤ ਆਮਲੀ ਖਾਏ, ਪਿਤਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਰੋਸੀ ਪੈ ਪਾਈਐ। ਸਾਗਰ ਕੀ ਨਿਧ ਕਤ ਪਾਈਅਤ ਪੋਖਰ ਸੈ, ਦਿਨ ਕਰ ਸਾਰ ਦੀਵ ਜੋਤ ਨਾ ਪਜਾਈਐ। ਇੰਦਰ ਵਰਖਾ ਸਮਾਨ ਪੂਜਸ ਨਾ ਕੂਪ ਜਲ, ਚੰਦਨ ਸਵਾਸ ਨਾ ਪਲਾਸ ਮਹਿਕਾਈਐ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਕੀ ਦਇਆ ਨਾ ਆਨ ਦੇਵ ਮੈਂ, ਜੋ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਦੈ ਅਸਤ ਲੋ ਧਾਈਐ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਵੈ ਚਿੱਤ ਤਿਸਨੋਂ ਸਦਾ ਸੁਖ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਵੈ ਚਿੱਤ ਤਿਸ ਜਮ ਨਾਹੀ ਦੁਖ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਵੈ ਚਿੱਤ ਤਿਸ ਕੈ ਕਾੜਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਰ
हो जाते आ। थिर कर वैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। भाई गुरदास जी कहते कि आम की सदर कत मिटत आमली खाए। कहते जो अंब का स्वाद है ਉਹ ਇਮਲੀ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਮਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੱਟਾ ਸਵਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆਈ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੰਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦਾ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਤੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਬ ਜਾਂ ਟਿਊਬ ਜਾਂ ਸਰਜ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੂਰਜ ਜਿੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਮਿੱਤਰ ਦੀ, ਵੀ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ ਮਿੱਤਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਸਤਸੰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਿਨ ਕਰ ਸਰ ਦੀਪ ਜੋਤ ਨਾ ਪਜਾਈਐ, ਇੰਦਰ ਬਰਖਾ ਸਮਾਨ ਪੂਜਸ ਸਨਾ ਕੂਪ ਜਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਪਹਾੜ ਮਾਰੂਥਲ ਪੱਧਰਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਨਾਸਪਤੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਇੱਕ ਖੜਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਬੇਗਾਸ, ਚੰਦਨ ਸਵਾਸਨਾ ਪਲਾਸ ਮੈਂ ਕਾਈਏ। ਪਰ ਜੋ ਵਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨਾਸਪਤੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕੀਏ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਉਹ ਫਸਲ ਐਨੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਨੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਨੀ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨਾਸਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਦਰਖਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਂਸ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਜੈਸਾ ਬਾਲਕ ਭਾਏ ਸੋ ਭਾਈ, ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੈ। ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗੜ ਲਾਵੈ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ, ਆਗੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੈ, ਨਿਮ ਕਮਾਏ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਗਣ ਕਾ ਪਾਪਣ ਵਰਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਤਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਬਿਕ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲੇ,
ਸੁਤਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹਿ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਫੁਰਕ 'ਚ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ। ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰੇ ਪਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪਨੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਪੈ ਚੀਤਾ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਸੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਰੇ ਡਿਠੈ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ। ਬਧੋ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ ਤਾਹਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਕੀ ਦਇਆ ਨਾ ਆਨ ਦੇਵ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਰ ਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਕੀ ਦਇਆ ਨਾ ਆਨ ਦੇਵ ਮੈਂ, ਜੋ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਦੈ ਅਸਤ ਲੋ ਧਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿਤ ਸਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਵਾਂਗੂ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਭੱਠੇ 'ਚ ਵੜਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਲੱਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਭੱਠੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਸੇਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ। ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਛਾਂ ਛਾਂ 'ਤੇ ਭਾਫ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ, ਅੰਗਿਆਰੇ ਬੁਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਫ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਹੋਰ ਤਬਿਧ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਢੰਗ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਵੀ ਕਾਬਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲ ਜਾਏ।
सच्चे गुरु की शरण मिल जाए। ਜਿਹੜਾ गुरु अंधेरे का नाश करके प्रकाश कर दे, इसनूं ज्ञान बख्श देवे। होर कोई ढंग तरीका नहीं परमात्मा परमेश्वर वाहेगुरु जी नूं मिलने का ते परमात्मा नूं मित्र बनाउण दा। इस करके रहाउ की पंक्ति च गुरु रामदास महाराज जी कृपा करदे, हर तन संचीए भाई। हे जीव, तू सतसंगत दे विच आके ना नाम दा धन कमा, सिमरन बंदगी कर। एक नाम दे धन करके परमात्मा ने मित्र बनना, ते नाम ने ही तेरी लोक परलोक दुख अते सुख दे विच, हर औकड़ दे तकलीफ दे विच परमेश्वर ने ही तेरी सहायता करनी है, होर किसी ने नहीं। जे हालत पालत हर होए सखाई, जे लोक परलोक का आनंद चाहना, लोक परलोक का सुख चाहना, फिर नाम सिमरन ध्यान करना पवेगा, बंदगी करनी पवेगी, भगती करनी पवेगी। रहाओ विश्राम दे के सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास महाराज जी करदे कृपा। सत संगति संग हर धन खट्टी है। हुण ये धन कमाया कित्थों जांदा? जिस तरह दुनियावी धन दे बारे सानू सारिआं नूं पता भी किस तरह ये पैसा कमाया जांदा, ते धन श्री गुरु रामदास महाराज जी ने हुण नाम धन नूं बिहाजन वास्ते, नाम धन की कमाई करन दे वास्ते जिथों जुगती ढंग तरीका समझ पैंदी है, वो सतसंगत है। सत संगति संग हर धन खटी है। होरथ है होरथ उपाए, हर तन किते ना पाई। हरि दा तन होर कित्यों तैनूं प्राप्त नहीं हो सकता, केवल ते केवल सतसंगत है। इस करके महाराज जी ने कृपा की, मेरे माधो जी सत संगत मिलै सो तरिया। कर साध संगत सिमर माधो, होहे पतत पनीत। ये सतसंगत ही ऐसी है जिथे जीव नूं परमात्मा परमेश्वर अकाल पुरख का ज्ञान प्राप्त हुंदा। हर रतन का बापारिया, हर रतन धन बिहाजे, कच्चे के बापारीए, वाके हर तन लिया ना जाई। कहंदे नाम दा धन उन्हां नूं प्राप्त हुंदा जिहड़ा नाम दा धन प्राप्त करन वास्ते सिमरन नितनेम बंदगी भगती नाम जपन वालियां दी संगत गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे चरनां च सतसंगत करनी, ते नाम रूपी धन नूं सरमोर धन समझना। वे इको एक नाम धन है, ते जिस नूं पानी डोब नहीं सकदा, अग जाल नहीं सकदी, चोर चरा नहीं सकदा। शरीर छड्डण तो बाद भी नाम इस जीव की सहायता करदा। ते जिहड़े संसारक ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਸਾਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਤੜਪ, ਭੁੱਖ, ਪਿਆਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਤਨ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਸਰਮੋਰ ਰਤਨ ਹੈ, ਸਰਮੋਰ ਮਾਣਕ ਹੈ, ਸਰਮੋਰ ਜਵੇਹਰ ਹੈ, ਸਰਮੋਰ ਧਾਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਧਨ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕ, ਹਰ ਧੰਨੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੱਤੈ, ਹਰ ਭਗਤੀ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਇਸਤਤ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੱਤੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ ਭਗਤ ਖਾਏ, ਖਰਚ ਰਹੇ ਨਖੁੱਟੈ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲ ਅਵਾਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨਖੁੱਟੈ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਹਰ ਧੰਨੈ ਕੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਤਨ ਨਿਰਭਉ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਅਸਤਰ ਹੈ ਸਾਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਅਵਨਾਸੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਰ ਤਨ ਅਗਨੀ, ਤਸਕਰੈ ਪਾਣੀਐ, ਜਮ ਦੂਤੈ, ਕਿਸੇ ਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਜਮ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਚੋਰ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਸਾੜ ਤੇ ਡਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਚਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਤਨ ਕੋ ਚੱਕਾ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਡੰਡ ਨਾ ਲਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਖਤੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵਿਖਿਆ ਤਨ ਸੰਚਿਆ, ਤਿਨਾ ਇੱਕ ਵਿਖ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋ ਕਮਾਇਆ, ਇਹ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਲਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖਤ ਦਹੇਲੇ ਭਏ, ਹੱਥੋਂ ਛੁਟਕ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਪਲਤ, ਸਾਖਤ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਢੋਈ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਤ ਲੱਗੀ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਂ ਜੀਵਾ ਸੁਣ ਸੁਣੇ, ਇਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਖਤ ਮਨਮੁਖ ਪੱਥਰ ਦਿਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਇਸ ਹਰ ਧਨ ਕਾ ਸਾਹੋ ਹਰ ਆਪ ਹੈ ਸੰਤੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੋ ਹਰ ਧਨ ਲੱਦ ਚਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਹਰ ਧੰਨੇ ਕਾ ਟੋਟਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵਈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਖਰਚਿਆਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਹ ਵੰਡਿਆਂ ਵੱਧਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਜੋ ਸੋਝੀ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ,
इस हर धन का साहो, हर आप है संत हो, जिसनो दे सो हर धन लद चलाई। इस हर धन्य का टोटा कदे ना आवई, जन नानक को गुर सोझी पाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।